जय जगन्नाथ दर्शक बंधु आपण मानक मो चैनल को स्वागत। आज भिडियो रे आमे आलोचना करबा भगवत जन्म कथा एवं भगवत पूर्णिमा बा हिंदू पूर्णिमा जहाँकि ए वर्षर पूर्ण चंद्र ग्रहण से ही दिन में पड़ुछि। तेणु से दिन पूजा पाठ किपरि हबो एवं ए सूतक नियम केते बेले ठारो आरंभ होछि कौन सब बारण रही ये संपूर्ण विषय आमे जानिबा एही भिडियो रे। प्रथमे आमे भागवत जन्म कथा जानि नेबा। हिंदू पूर्णिमा भगवत जन्म भाद्रव मास पूर्णमी को कहा जाय थाए। भाद्रव मास पूर्णमी रे हिंदू पूर्णिमा बा भगवत पूर्णिमा कहा जाय थाए। एही दिने भगवतंकर प्रकट होइतला जहा के व्यासदेव भगवत गीता रु संग्रहित करी 18,000 श्लोक से श्रीमद् भगवत पुराण रे से लिखिथिले, किंतु यह संस्कृत रे वर्णित होइतला। यह को समस्त पक्षरे संभवपर हेउनथला बुझिबा पाई। तेणु एही श्लोक मान केवल ब्राह्मण मानक भितरे बुझिबा एवं पाठ करिबा सीमित रहितला, जहा को ओडिया बा ओडियार घर घरे समस्त पाखरे बुझिबा संभवपर हेउ पारुनथला। प्रथमे आमे जानिबा जगन्नाथ अति बड़ी जगन्नाथ दास होउछन्ति पंचसखार अन्यतम। तांकर माँ जेतेबेले पुराण शुणिया को जाउथले से ब्राह्मण माने श्लोक पढ़ी संस्कृत श्लोक पढ़ी यह ओडिया रे व्याख्या करी बुझाउथले। तेणु तांकर माँ प्रत्येक दिन पुराण शुणिबा को जांती, किंतु सेमाने किछि कौड़ी मागंती। कौड़ी अर्थ होउछि पैसा। सेमाने किछि पैसा मागंती, किंतु माँ को पाखरे पैसा देबार क्षमता नथिला। तेणु तांकर पुओ को तांकर दुख कथाटी से कहिथिले। अति बड़ी जगन्नाथ थिले पंचसख्यार अन्यतम। से एही भागवत को से दिन ठार चेष्टा करथिले ई संस्कृत भागवत को किपरि ओडिया रे लिखिबे बोली पई पंचसखार अन्यतम जगन्नाथ दास बा अति बड़ी जगन्नाथ दास यहा को ओडिया रे सरल एवं सुबोध होई पारला परि रचना करथिले। तेणु एही दिन ही भगवत पोथीर प्रकट होइतला। एही पोथी को केवल ओडिशा रे पूजा करा जाय, अन्य कोनिस ठारे देखा जाय नहीं। एही भगवत पोथी की पूजा करिबा केवल एही सारा भारत वर्ष कोन सबु ठारे आपण देखिबे केवल ओडिशा रे ही एही भगवत पोथीर पूजा एवं पाठ कराई थाए। पाठ सबुठी करा जाय, किंतु भगवत पोथीर पूजा एही ओडिशा रे ही तांकर भगवत जन्म नाम रे एही हिंदू पूर्णिमा बा भगवत पूर्णिमा भावरे भाद्रव मास पूर्णिमा को कहा जाय था। एही दिन भगवत टुंगी मानकरे हेउ बा घरे जो माने सारा वर्ष भगवत पाठ करुछन्दी सेमाने मध्य एही दिन तांकर भगवत को बढ़ी थांदे। अर्थात से दिन तांकर सारा वर्ष रे पढ़ितबा भगवत बा तांकर जो पाठ सरी जाइथिबो बही ताहाको से दिन से माने बढ़ी थांदे बा याको पूजा करि थांदे। संपूर्ण भाव पूजा करते एवं से दिन पूजा सरला परे किछि समय पर मध्य पुणी भगवत पाठ आरंभ करा जाय था। सारा वर्ष जाक गोटे गोटे अध्याय प्रत्येक दिन गोटे गोटे अध्याय भागवत टुंगी रे हो बा जेकोसी मंदिर रे भी भागवत लगा जाय था। सेठार भी मध्य हो प्रत्येक दिन गोटे गोटे अध्याय पढ़ा जाए। जो माने घरे भागवत पाठ करुछन्ती नियमित भाव अभ्यास करी बहुत भल से प्रत्येक दिन से अध्याय रु गोटे गोटे अध्याय पाठ करि वर्ष सारा पढ़ला परे भाद्रव मास पूर्णिमा दिन को यही बही शेष हो जाए एवं यही दिन यहाँ पूजा करा जाए। धूप दीप देवे भोग लगेबे पूजा करेंगे। ब्राह्मण डाकी पूजा करें न निजे घरे पूजा करेंगे। पूजा करला बेले पाखरे प्रसाद रूप में चूड़ा आशा नड़िया उखुड़ा कदली फल मूल सबु किछि पूजा करा जाए। प्रसाद भाव सभी को बांटी दि जाए। किछि समय छाड़ी देबे। पुणी जदि आपण भागवत सारा वर्ष पढ़िया को चाहछन ताले सेही दिन गोटे अध्याय आरंभ करिवे। तापर 18 दिन ठार गोटे गोटे अध्याय पढ़ी चलिबे। किंतु जदि से दिन कोनसी कारणवशत आरंभ करि परिबे नाही ताहले प्रत्येक मासर शुक्ल पक्ष शुक्रवार रे एही पोथी पढ़िबा आरंभ मध्य आपण करि परिबे। केउ समय रे भागवत पढ़िबे ना, श्रुतक हो बा मृतक हो अपवित्र बेले बा अशौच बेले भागवत पढ़िबे ना।
ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ ଚନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରହଣ ଏସବୁ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଭାଗବତ ପଢିବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ସମୟ ଭିତରେ ଦେବନୀତି ରହିଛି ସେଇ ସମୟ ଭିତରେ ପଢିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଠାରୁ ବାରଣ ରହିଛି ବା ନିଷେଧାଂଶ ରହିଛି ସେ ସମୟରେ ଆଉ ଆପଣ ଭାଗବତ ପଢିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯଦି ସବୁଦିନ ସକାଳେ ପଢୁଛନ୍ତି ସ୍ନାନ ଶୌଚାଦି ହୋଇ ତ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ପଢୁଛନ୍ତି ଧୂପ ଦୀପ ଦେଇ ପୁଣି ଆପଣ ସ୍ନାନ ଶୌଚାଦି ହୋଇ ପବିତ୍ର ହୋଇ ଭାଗବତ ପଢନ୍ତୁ। ଅପବିତ୍ର ଭାବରେ ଭାଗବତ ପଢନ୍ତୁ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଭାଗବତ ପଢିବାର କୌଣସି ସମୟ ବା ଟାଇମ ଏପରି ନାହିଁ ଯେହେତୁ ଆମେ ଏଇ ସମୟରେ ହିଁ ଭାଗବତ ପଢିବା। ଆପଣ ଯୋଉ ସମୟରେ ଚାହିଁବେ ସେଇ ସମୟରେ ପଢିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ 12ଟା ପରଠାରୁ ଦିନ 12ଟା ପରଠାରୁ 3ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ମନ୍ଦିରରେ ଠାକୁର ମାନଙ୍କୁ ପହଡ ପକାଯାଇଥାଏ। ସେଇ ସମୟରେ ପଢିବେ ନାହିଁ। ଏ ବର୍ଷର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରହଣ ରବିବାର ଦିନ ଏବଂ ସେଇ ଭାଗବତ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ହେଉଥିବାରୁ ଯାହାକି ଆମକୁ ପୂଜା 12:57 ଭିତରେ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମର ସମସ୍ତ ଦେବନୀତି କାର୍ଯ୍ୟ ସରିଥିବ। କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିରରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଅଲଗା ତାଙ୍କର ସେ ସମୟରେ ବି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଠାକୁରଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପୁଣି ବି ତାଙ୍କର ଗ୍ରହଣ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବେଳେ ପୁଣି ତାଙ୍କର କୋରା ଖୋଇ ଏପରିକି ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ନୀତି ଅଲଗା, କିନ୍ତୁ ଆମ ଘରୋଇ ଭାବରେ ସବୁ ନୀତି ଅଲଗା। କିପରିକି ଆମର ଯେପରି ଭଗବତ ଜନ୍ମ ରହିଛି, ଭଗବତଙ୍କର କିପରି ତାଙ୍କର ପୂଜା ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯିବ ନୀତି ନିୟମ ଓ ବିଧି ଅନୁସାରେ ତାହା ଆମେ ଜାଣିବା। ତେଣୁ ଯେହେତୁ 12:57 ଠାରୁ ଆମର ସୂତକ ନିୟମ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଉଛି, ତେଣୁ ଆପଣ ତା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ପୋଥିକୁ ଆପଣ ପୂଜା କରି କିଛି ସମୟ ଛାଡିଦେ ପୁଣି ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟାୟ ପାଠ କରିଦେଇଥିବେ। ଯେପରିକି ସାରା ବର୍ଷ ଯାକ ଆପଣ ପାଠ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ସେଇଦିନ ଗୋଟିଏ ଅଧ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିବେ। ଯେତେବେଳେ ଏହି ପାଠ ପୂଜା ସମ୍ପନ୍ନ ହବ ସେତେବେଳେ ଆମର କିଛି ଭୋଗ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗିଥାଏ। ଭଗବତ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଯେପରିକି ଚୁଡା ଘଷା, ଉଖୁଡା ମୁଆଁ, ନଡିଆ, କଦଳୀ, ଫଳ ମୂଳ, ବୁନ୍ଦି, ମିଠେଇ ସବୁ କିଛି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରସାଦ ଭାବରେ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆସି ଏହି ପୋଥିକୁ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଭୋଗ ପୂଜା କରିସାରିଲା ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବଣ୍ଟନ କରିଥାନ୍ତି। ଯଦି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଆସି ପୂଜା ନ କରିପାରୁଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସେଦିନ ଭଗବତ ପୋଥିକୁ ତାଙ୍କ ଆସନ ଉପରେ ବାସାସନ ଉପରେ ରଖି ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପୂଜା କରିସାରିଲା ପରେ ଧୂପ ଦୀପ ନୈବେଦ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭୋଗ ଲାଗି କରନ୍ତୁ। ତାଙ୍କୁ କିଛି ସମୟ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟାୟ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଏହିପରି ଭଗବତଙ୍କର ସେଦିନ ପୂଜା ସମ୍ପନ୍ନ କରିବେ। ସେହିପରି ସୂତକ ନିୟମ ଗୁଡିକ କଣ, ସେଦିନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରହଣର କଣ କଣ ସବୁ ବାରଣ ରହିଛି। ପ୍ରଥମତଃ ଦେବନୀତି ନିଷେଧ ରହିଛି 12:57 ଠାରୁ। ସେହିପରି ହାଣ୍ଡି ଛାଡ ମଧ୍ୟ ସେଇଠାରୁ 12:57 ପରଠାରୁ ଆପଣ ଆଉ କୌଣସି ରୋଷେଇ କରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ସବୁ ତାଙ୍କର ସୂତକ ନିୟମ ଆରମ୍ଭ ହବା ପୂର୍ବରୁ ଖାଇ ଦେଇଥିବେ। ଏବଂ ଯଦି କିଛି ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଛୋଟ ପିଲା ବା ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ ରହିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତାହାକୁ ଆପଣ ତା ଦେହରେ କିଛି ତୁଳସୀ ପତ୍ର ରଖନ୍ତୁ କିମ୍ବା କୁଶ ରଖନ୍ତୁ, ଯାହାକି ସେ ଆଉ ଅଶୁଦ୍ଧ ହୋଇନଥାଏ, ତାହା ପୁଣି ଖାଇ ହବ, କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଅଶୁଦ୍ଧ ସେ ହୋଇନଥାଏ। ଯଦି ଖାଦ୍ୟ ରଖିବେ ତାହା ଖାଇବା ପାଇଁ ଆଉ ଉପଯୋଗ ହୋଇ ରହେ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ବାଳକ, ବୃଦ୍ଧ ଏବଂ ରୋଗୀ ଆତୁର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ପାକ ତ୍ୟାଗର ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ ବା ଏଇ ଚନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଯୋଉ ବାରଣ ରହିଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପାଳନୀୟ ନୁହେଁ। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେମିତି ସବୁଦିନ ସେମାନେ ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁ କିଛି କରିବେ, କେବଳ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରହଣ ସ୍ପର୍ଶ ହଉଛି ସେଇ ସମୟ ଏବଂ ଗ୍ରହଣ ସର୍ବମୋକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାରଣ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଯଦି କରି ନ ପାରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ କଣ କରାଯିବ, ଛୋଟ ପିଲା କି ରୋଗୀ ଲୋକ କି ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ, ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ପକ୍ଷେ ସବୁ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ଭଲ ଲୋକ ସେମାନେ ଠିକ ଆମର 12:57 ପରଠାରୁ ଆଉ କିଛି ଯେପରି ରୋଷେଇ ବାସ ହବ ନାହିଁ କି ଖାଇବା ପିଇବା ମଧ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କାରଣ ଗ୍ରହଣ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ସମୟରେ କୌଣସି ଖାଦ୍ୟ ପେଟରେ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ତାର 9 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ବିଧି ବାରଣ ରହିଛି, ସୂତକ ନିୟମ ଲାଗୁ ହେଇଯାଇଛି ଏଇ ସମୟ ଠାରୁ, ଆପଣ ସେଇ ସମୟ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଖାଦ୍ୟପେୟ ଖାଇବାର କଥା ଖାଇଦେବେ ଏବଂ
ସେଇ ସମୟ ଭିତରେ ଯୋଉ ସମୟଟା ଗ୍ରହଣ ସ୍ପର୍ଶ ହବ ଏବଂ ସର୍ବମୋକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଆଉ କିଛି ଖାଇବେ ନାହିଁ, ପାଣି ପିଇବେ ନାହିଁ, ଏପରିକି କୁହନ୍ତି ବାଥରୁମ ବି ମଧ୍ୟ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। କାରଣ ସେ ସମୟରେ ବି ଠାକୁର ଯେହେତୁ ଲାଗୁଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର, ଏ ସମୟରେ ଆପଣ ମଳ ଏବଂ ମୂତ୍ର ତ୍ୟାଗ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସେହିପରି ଗର୍ଭବତୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଣ ରହିଛି ବାରଣ? ସେଦିନ ସେମାନେ କୌଣସି ମତେ ହେଲେ ବାହାରକୁ ବାହାରିବେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଠାରୁ ସତକ ନିୟମ ଲାଗି ହୋଇଯାଉଛି 12:57 ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ସେମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଗ୍ରହଣ କରି ସେମାନେ ଘର ଭିତରେ ରହିବେ ଏବଂ ବାହାରକୁ ପଦାକୁ ବାହାରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ସୂତକ ନିୟମ ଠାରୁ ତାଙ୍କର ବେଳକୁ ବେଳ ଏଇ ନିୟମ ଗୁଡିକ ଲାଗୁ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଖରାପ କିରଣ ବା ବିକିରଣ ରହିଛି ସେଇ ଜିନିଷ ଗୁଡା ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିଥାଏ, ଯାହାକି ଏଇ ପ୍ରସୂତି ବା ଯୋଉମାନେ ପ୍ରସୂତି ଲେଡି ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ପଡିଲା ମାତ୍ରକେ ସେମାନଙ୍କର ପିଲା ଉପରେ କିଛି କୁପ୍ରଭାବ ପଡିଥାଏ ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ନେଗେଟିଭ ଏନର୍ଜି ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ସେମାନେ ପଦାକୁ ବାହାରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଘର ଭିତରେ ରହି ତାଙ୍କର ଖାଇବା ପିଇବା ଯୋଉ ସମୟରେ କରିବା କଥା ସେଇ ସମୟରେ କରିନେଇଥିବେ। ବାକି ରହିଲା ଯଦି ସେମାନଙ୍କର ମଳମୂତ୍ର ତ୍ୟାଗ କରିବା ଯୋଉଟା ରହିଛି ସେଇଟା ହିଁ ଗ୍ରହଣ ସ୍ପର୍ଶ ଏବଂ ଗ୍ରହଣ ସର୍ବମୁଖ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଯଦି ନ କରିପାରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ସେଇ ସମୟ ଭିତରେ ନ ଯିବା ହିଁ ଉଚିତ ଏବଂ ବାହାରକୁ ବାହାରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ସେଇ ସମୟରେ କୌଣସି କାଟିବେନି, ବାଟିବେନି, ଛୁଞ୍ଚି ସୂତା ସିଲେଇ କରିବେ ନାହିଁ, କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ଭାଙ୍ଗିବେ ନାହିଁ। ଏହା ମଧ୍ୟ କରିଲେ ତାଙ୍କ ପିଲା ଉପରେ କୁପ୍ରଭାବ ପଡିଥାଏ। ଏହା ମଧ୍ୟ ବାରଣ ରହିଛି। ଆପଣ ବାହାରକୁ ଆସି ସ୍ନାନ ଶୌଚାଦି ହୋଇ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କର ତା ପରଦିନ ଯେହେତୁ ରାତି 1:28 ବା 27 ଭିତରେ ଆମର ସର୍ବମୋକ୍ଷ ହଉଛି, ତେଣୁ ଏହି ରାତିରେ ଆଉ କଣ କିଏ ପୂଜା କରିବେ ନା ରୋଷେଇ କରିବେ? ତେଣୁ ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ପୁଣି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରିସାରିଲା ପରେ ସବୁ ଯେମିତି ଆମର ଦେବନୀତି ଆରମ୍ଭ ହବ ଏବଂ ରୋଷେଇ ରନ୍ଧା ବଢା ସବୁ ଯାହା ଘରେ ଯେମିତି ହୋଇଥାଏ ସେଇପରି ହେବ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ଭିଡିଓ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଜଣେଇବେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ। କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ଲେଖିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଆଜିର ଭିଡିଓ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ସେୟାର କରିବେ। ମୋର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନାହାନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ। ଆଜିର ଭିଡିଓକୁ ମୁଁ ଏଇଠାରେ ରଖୁଛି। ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖାହବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।